आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ढांचागत परिवर्तन जोगु प्राथमिक स्तर सर्वोच्च स्तर पर्यंत उल्लेखनीय उन्नति देखा देइछि कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। केंद्र सरकारी कर्मचारी लगी आसंताकाली ठारू लागू हेउछि एकीकृत पेंशन योजना। समग्र देश में आज पालित हेउछि ईद उल फितर पर्व। शक्तिशाली भूकंप पर म्यांमार रे आज 7 दिन लगी घोषणा हला जातीय शोक। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आउ किछि समय पर मुंबई इंडियंस भेटिबो कोलकाता नाइट राइडर्स को। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वांगीन विकास तथा देशवासी को उन्नतमानर स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार गत दशंधि ऊर्ध्व समय धरी स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन करिसेंति। सरकार को एभली संस्कारमूलक पदक्षेप जोगु स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिक स्तर सर्वोच्च स्तर पर्यंत उल्लेखनीय उन्नति देखा देइछि बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहिसेंति। आज हरियाणार हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज परिसर में महाराजांकर एक प्रतिमूर्ति उन्मोचन करने अवसर में समवेत जनता को उद्बोधन दे से कहिसेंति। श्री शाह कहिसेंति नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार केन्द्र में क्षमतासीन हेबा समय देश में मात्र 7टी अखिल भारतीय भेषज विज्ञान प्रतिष्ठान बा एम्स स्थापन करा जायथिला। सेथिमध्यरु 6टी अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्वाधीन सरकार अमल में स्थापित होइथिला। मात्र गत एक दशंधि मध्य देश में मोट 23टी एम्स प्रतिष्ठा करा जाय पारिछि। सेहिभଳି वर्तमान सरकार देश में मेडिकल कॉलेज संख्या 387 रु 766 को वृद्धि करिसेंति बोली श्री शाह कहिसेंति। एथिसहित देश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम लगी आसन संख्या मध्य 51,000 रु 1,15,000 को वृद्धि करा जायछि। आगामी 5 वर्ष मध्य अतिरिक्त 85,000 एमबीबीएस सीट वृद्धि कराजिबो बोली स्वराष्ट्र मंत्री कहिसेंति। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने 64,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसके लिए खर्च कर एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक खाका बनाने का काम। 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए गए, 4382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स ये 10 साल के अंदर नए निर्मित किए गए। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିକାଶ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ 25 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଆଶ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अधीन 81 कोटी ऊर्ध्व हिताधिकारी केंद्र सरकार मागणारे खाद्यशस्य बंटन करिसेंति। एतद्व्यतीत स्वच्छ भारत मिशन अधीन प्रत्येक बासगृह लगी सरकार शौचालय व्यवस्था करिसेंति बोली स्वराष्ट्र मंत्री कहिसेंति। 4 करोड़ आवास बनाए मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुक्त, 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम किया। 12 करोड़ परिवार इस देश में 2014 तक शौचालय विहीन थे और आज के देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆଜି ମହାରାଜା ଅଗ୍ରସେନ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ନବନିର୍ମିତ ଆଇସିୟୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ପିଜି ଛାତ୍ରାବାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏନ୍ପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଏପ୍ରିଲ 1 ଏବଂ ଏହା ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶେଷ 12 ମାସ
ମାସ ଦରମାର ହାରାହାରି ମୂଳ ଦରମାର 50% ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ 60% ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଏପରିକି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ସମାପନ ଅବସରରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଇଦ୍ଗାହ ଏବଂ ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମା ମସଜିଦ, ଫତେପୁର ମସଜିଦ, ସାହି ଇଦ୍ଗାହ ଆଦିରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହି ପର୍ବ ଭାଇଚାରା, ସହଯୋଗ ଏବଂ କରୁଣାର ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆନ୍ତରିକ ବନ୍ଧନର ସହ ବସବାସ କରିବା ଲାଗି ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମାଜରେ ଏହି ପର୍ବ ଆସ୍ଥା, ସଂହତି ଏବଂ ଦୟା ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥିତ ହଜରତପାଲ ମସଜିଦରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜାମ୍ମୁର ଇଦ୍ଗାହ ପଡ଼ିଆରେ ଶହ ଶହ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ନେଟୱାର୍କ ଧରାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୁରୋ ଏନ୍ସିବି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କୋକେନ୍, MDMA ଏବଂ ମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଓ ଏନ୍ସିବିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ବିରୋଧରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ମୁକାବିଲା। ଏମ୍ସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଶିଶୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ବର୍ମା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରିଚା ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 01123421050 ଏବଂ 01123314444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAR ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ରାତି 9:30ରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକରୁ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। ମିଆଁମାରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଆଜି ସେଠାକାର ସରକାର 7 ଦିନ ଲାଗି ଜାତୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଆଁମାରର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ରହିବ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମିଆଁମାରରେ ପ୍ରଥମେ ରିଚର ସ୍କେଲରେ 7.7 ତୀବ୍ରତା ଥିବା ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ 6.4 ତୀବ୍ରତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1700 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ 3400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ, ରୁଷ, ଚୀନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଜାତିସଂଘ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହାୟତା ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଅପରେସନ ବ୍ରହ୍ମ ଜରିଆରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମିଆଁମାରକୁ ଔଷଧ, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ତମ୍ବୁ ଆଦି ପଠାଇ ସାରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଭୂତ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ପ୍ରାୟ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 78 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୁରୁଷ ହକି ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ବିହାରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା ହେବ ଏସିଆ କପ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥିଲାଗି ଆଜି ପାଟନାରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 29ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇଛି, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ।
केंद्र सरकारी कर्मचारी लगी आसंताकाली ठारू लागू होउची एकीकृत पेंशन योजना एवं समग्र देश में आज पालित होउची ईद उल फितर पर्व। संवाद शेष हला।